پہلے تو نا آج کل جو دور چل رہا ہے وہ بڑا ڈپریشن کا ہے، لوگ پریشان ہیں. تو السلام علیکم ویئرس. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہم بالکل ٹھیک ٹھاک اور امید آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے. آج ہم چھوٹا سا ولاگ بنا رہے ہیں. اکثر ہماری یہ روحانی سیٹنگ ہوتی ہے، لیکن آج میں نے سوچا اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ یہ شیئر کی جائے. تو آج جو ابھی ہم تھوڑی دیر میں جو ہماری سیٹنگ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ لوگوں کی بھی نالج میں اضافہ ہونے والا ہے، بہت اچھا بھی لوگ رہے گا. یہ اب انٹروڈکشن تو کلیئر کروائیں گے کہ کن کے ساتھ ہماری سیٹنگ ہے. جی ہم نا یہ آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ریئل سسٹم ہے نا، بیسیکلی اللہ کا جو ریئل سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو علم ہے نا بڑا محدود ہے. موجود ضرور ہے، محدود ہے، بہت کم لوگوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے. اور آج کی جو شخصیت ہے وہ ان میں سے ایک ہے جن کے پاس یہ علم ہے، اور یہ سمجھائیں گے کہ بیسیکلی اللہ کا ریئل سسٹم ہے کیا. اس سے ہمیں متعارف کرائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس گناہ ثواب اور یہ جو جنت دوزخ ان کے جو حصول سے ہم ذرا نکل جائیں اور ہم خالصتاً ہم اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے کاموں میں لگ جائیں اور نیکی کے حصول کرتے ہوئے اللہ کو پا لیں. آج کا یہ میسج ہے. بڑا اسپیشل بھی لوگ ہے، بہت اسپیشل بھی لوگ ہے. آپ پلیز یہ ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے آنے والی نشستوں کے لیے آپ سوالات ضرور ڈالیے گا. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان سے بات کر کے اور ہم آپ کو ان کے جوابات دے سکیں. آپ کا بہت شکریہ. کون ہے؟ جی وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ روحانی طور پر بہت مضبوط اور بہت بڑے ہیں. تو آج انہی کا جو مشاہدہ، ایکسپیرینس، ان کا علم، ٹھیک ہے، ان کا نام محمد ظہیر ہے، اور انہی سے آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ سے گزارش ہے آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے گا اینڈ تک، اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نشست میں. السلام علیکم ویئرس. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہم بالکل ٹھیک ٹھاک اور امید آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے. آج ہم چھوٹا سا ولاگ بنا رہے ہیں. اکثر ہماری یہ روحانی سیٹنگ ہوتی ہے، لیکن آج میں نے سوچا اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ یہ شیئر کی جائے. تو آج جو ابھی ہم تھوڑی دیر میں جو ہماری سیٹنگ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ لوگوں کی بھی نالج میں اضافہ ہونے والا ہے، بہت اچھا بھی لوگ رہے گا. یہ اب انٹروڈکشن تو کلیئر کروائیں گے کہ کن کے ساتھ ہماری سیٹنگ ہے. جی ہم نا یہ آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ریئل سسٹم ہے نا، بیسیکلی اللہ کا جو ریئل سسٹم ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو علم ہے نا بڑا محدود ہے. موجود ضرور ہے، محدود ہے، بہت کم لوگوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے. اور آج کی جو شخصیت ہے وہ ان میں سے ایک ہے جن کے پاس یہ علم ہے، اور یہ سمجھائیں گے کہ بیسیکلی اللہ کا ریئل سسٹم ہے کیا. اس سے ہمیں متعارف کرائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس گناہ ثواب اور یہ جو جنت دوزخ ان کے جو حصول سے ہم ذرا نکل جائیں اور ہم خالصتاً ہم اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کے کاموں میں لگ جائیں اور نیکی کے حصول کرتے ہوئے اللہ کو پا لیں. آج کا یہ میسج ہے. بڑا اسپیشل بھی لوگ ہے، بہت اسپیشل بھی لوگ ہے. آپ پلیز یہ ضرور دیکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے آنے والی نشستوں کے لیے آپ سوالات ضرور ڈالیے گا. ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان سے بات کر کے اور ہم آپ کو ان کے جوابات دے سکیں. آپ کا بہت شکریہ. کون ہے؟ جی وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن ماشاءاللہ وہ روحانی طور پر بہت مضبوط اور بہت بڑے ہیں. تو آج انہی کا جو مشاہدہ، ایکسپیرینس، ان کا علم، ٹھیک ہے، ان کا نام محمد ظہیر ہے، اور انہی سے آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. آپ سے گزارش ہے آپ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے گا اینڈ تک، اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نشست میں. جی جناب، ابھی ہماری سیٹنگ شروع ہونے والی ہے. میں آپ لوگ کو وہاں پہ لے کے چلتی ہوں، دیکھتی ہوں کون کون وہاں پہ آ چکے ہیں اور کون رہتے ہیں. سب کو بلاتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں. چلو بھائی آؤ، جلدی جلدی شروع کرتے ہیں. چلو آؤ، آ جاؤ آ جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ. چلو بلاؤ باقی سب کو بھی. ہاں جی دکیر اسٹارٹ کرو پھر.
हाँ जी, जिस तरह से आपके साथ वादा किया था, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है उनके साथ हमने वादा किया था कि आज एक बड़ा स्पेशल वीलॉग का पार्ट होगा और उसमें द रियल सिस्टम जो है अल्लाह पाक का, कि उसके बारे में हम कुछ सवालात करेंगे। मैंने इंट्रो में कहा था कि जो शख्सियत है जो हमारे सवालों का जवाब देंगे तो वो अब इस पार्ट में आ चुकी हैं, तो उनसे हम बाकायदा बात करते हैं। वो अपनी बात का खुद आगाज़ करेंगे। मैं सिर्फ उनका नाम बता देता हूँ। मोहम्मद ज़हीर साहब हैं जो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, हमारी पूरी फैमिली भी बैठी हुई है, तो इंशाल्लाह ताला वो आगाज़ करते हैं। ज़हीर भाई आप आगाज़ करें अपनी बात से। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ना आजकल जो दौर चल रहा है वो बड़ा डिप्रेशन का है, लोग परेशान हैं। तो ये चीज़ें अपने जहन से निकालें, अपने आप को रिलैक्स किया करें। इसका ये फार्मूला होता है कि आप 3 गहरी सांस लें, पहले सांस अंदर खींचें और फिर इसी तरह नाक से निकाल दें, तो आप फील करेंगे कि आपका जो है ना जहन वो रिलैक्स हो गया। तो अब जो है ना हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ज़हीर भाई ये जो आप कह रहे हैं सांस वाला, ये अगर एक मिनट के लिए अगर हम मश्क कर ले सारे तो कैसा रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा तो शुरू रहेगा। करो सारे आप। मेरे साथ गहरी सांस लेनी, नाक के ज़रिए अंदर खींचना है सांस, और बगैर रोके हुए नाक के ज़रिए बाहर निकाल देना। ठीक है। लें सारे। हाँ जी, फील किया आप लोगों ने? हल्का रिलैक्स हो गया, रिलैक्स होता है ज़हन। इस तरह जितनी ज़्यादा ये मशक करेंगे आपका ज़हन उतना हल्का फुल्का रहेगा, और ज़हन को हमेशा हल्का फुल्का ही रहना चाहिए। बुजुर्ग कहते हैं कि ज़हन को अपने यानी दिमाग को गर्म रखो, ठंडा रखो, और पाँव को गर्म रखो। यानी हमेशा सोच समझ के बात करें, सोच समझ के फ़ैसला करें। कोई भी काम करने लगे तो बड़े इत्मीनान से रिलैक्स होके फिर उसके बाद जो है ना उस काम की तरफ चल पड़े, और नतीजे की परवाह किए बगैर। नतीजा अल्लाह ताला की ज़ात आपकी मेहनत के ऊपर और आपकी नीयत के ऊपर आपको देगी। सबसे पहले जो है ना इंसान को अपने से कम से कम ये 3 सवाल जो है ना वो करने चाहिए कि मैं यहाँ आने से पहले कहाँ था, फिर जब मैं यहाँ पे आ गया हूँ यहाँ पे मेरी क्या ड्यूटी है, मैं किस लिए भेजा गया हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ से चला कहाँ जाता हूँ। ये 3 बुनियादी सवाल हर इंसान को अपने से करने चाहिए कि हम किधर से आते हैं, इधर आके क्या देखें। आप अपनी मर्ज़ी से नहीं आए। जब आपको भेजने वाला कोई और है तो एक पीरियड आप लाइफ का यहाँ पे इस जोन में, कायनात के इस जोन में गुजारते हैं जिसको आलम नासूर कहते हैं, और उसके बाद यहाँ से भी अपनी मर्ज़ी के बगैर चले जाते हैं। तो आगे चले कहाँ जाते हैं और आ कहाँ से रहे थे? तो जब आप जिस वक़्त आए तब आपकी मर्ज़ी नहीं थी, जब आप यहाँ से चले गए तब आपकी मर्ज़ी नहीं थी। तो जब यहाँ पे जो पीरियड है उसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी को साधते हैं। तो यहाँ पे आप जब आप खुद से अपने आप से ये सवाल करेंगे कि मैं किधर से आया हूँ और यहाँ पे क्यों आया हूँ, तो आपको पता लगेगा। हमारी जो इलामी किताब, आखिरी किताब है कुरान मजीद, उसमें हमें हर तरह की गाइडलाइन दी हुई है, और उसमें बताया जाता है कि भेजने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, कि उसने कुन का जिससे हमारी तख्लीक हुई। ये बात याद रखें कि आप कायनात में एक ही हैं, आप जैसा कोई भी नहीं है। शक्ल मिल सकती है लेकिन किसी भी इंसान के ये फिंगरप्रिंट नहीं मिलते। अल्लाह के निज़ाम में इतनी वैरायटी है। तो आप जो है ना ये सोच, बस अपने आप को यूनिक समझें, और आप हैं यूनिक। आपका एक अलहदा एक आपका कोड नंबर है, जो जैसे किसी इदारे में कोई एम्प्लॉई अगर जॉब करता है तो उसको एक कोड नंबर दिया जाता है कि ये इसका नंबर है, और वो उसका जितनी देर उसने जॉब की वो चलता है। इसी तरह कायनात में जब आप आए हैं, इस जोन के अंदर आए, तो पीछे कहीं से होते 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 यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आके हमारा डिस्प्ले हुआ, कुछ अरसा हम ज़ाहिर रहते हैं, उसके बाद फिर गायब में चले जाते हैं। गैब से आए
ज़ाहिर हुए और गैब में चले गए, तो ज़्यादा टाइम तो हमारा गैब में गुजरा। तो ये सोचने वाली बात है ना कि हम किधर से आगे आते हैं और यहाँ पे क्यों आते हैं और आगे कहाँ चले जाते हैं। तो जब हम इसका कुरान पाक के अंदर मुताला करते हैं और अल्लाह ताला की आयत के ऊपर तफक्कुर करते हैं, तो हमारे ऊपर खुलता है कि कोई एजेंसी है जो हमें चला रही है, खुद से नहीं कुछ भी हो रहा। ऐसी एक हस्ती है जिसके चाहने से हम यहाँ पे हैं। उसने कुन कहा तो हमारी तख्लीक हुई। उसके बाद आप कायनात के पीछे बहुत सारे जोन हैं जहाँ से गुजरते गुजरते आप यहाँ पे आ गए। अब आपका यहाँ पे हो गया डिस्प्ले। यहाँ पे कुछ अरसा आप जाहिर रहते हैं, रिश्ते नाते बनते हैं, बहन भाई, दोस्तियाँ, यारियाँ, सब कुछ होता है, और उसके बाद फिर गैब में चले जाते हैं। अब यहाँ से जब आगे आप गैब में जाते हैं तो ये गैब यहाँ पे आप ख़त्म नहीं हो गया। जैसे यहाँ से आपका सफ़र, इस जोन से आपका डिस्प्ले ख़त्म हुआ, तो इसका मतलब आगे आप कहीं और ज़ाहिर हो गए, जिसको हम मजहबी ज़ुबान में या शरी ज़ुबान के अंदर हम कहते हैं कि इंसान का इंतकाल हो गया। तो इंतकाल का मतलब है मुंतकिल हो गए, यानी एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट हो गए। तो वो कौन सी जगह है और हम शिफ्ट कहाँ पे हो जाते हैं, आगे वहाँ पे रहने की क्या तर्ज़ें हैं ज़िंदगी की, और जिस्म तो हमारा यहीं पे कब्र के अंदर चला जाता है। तो फिर कौन सी चीज़ आगे चली जाती है। तो जब इसके ऊपर सोचेंगे ना, तो पहले तो आप ये सोचेंगे हमारा जिस्म जो है ये हरकत कैसे करता है, और हमने इतना जो टाइम गुजारा, ये कौन सा करंट था, कौन सी एजेंसी थी जो हमें यहाँ पे ले फिर रही थी, और मुख्तलिफ़ किस्म की हम हरकतें करते थे, गुस्सा करते थे, प्यार मोहब्बत सारा कुछ करते थे। तो जब आप इस पे सोचेंगे तो गहराई के अंदर, जब सोच के अंदर गहराई आती है, तो आपको पता लगता है कि मेरा ये जो जिस्म है, ये इसको चलाने वाली भी चीज़ कोई और है। यानी इसके अंदर जो करंट है उसको मजहबी ज़ुबान में रूह का नाम दिया गया। हिंदुइज़्म में उसको आत्मा कहा जाता है, और हिंदुइज़्म में मशहूर है शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। हमारे यहाँ जिस्म, हम इस जिस्म को सारा कुछ समझते हैं। जिस्म असल नहीं है, ये रूह का लिबास है। रूह ने इसको पहना हुआ है, और जब वो देखती है कि लिबास मेरा बोसीदा हो गया, ये अब कमज़ोर हो गया, मेरा इसके साथ सही वैसी एनर्जी नहीं दे सकती मैं जैसी शुरू में दे रही थी, तो वो इसको उतार के अगले आलम में चली जाती है। और वहाँ पे पूरी दुनिया, और वहाँ पे टाइम की कोई लिमिट नहीं है, अरबों खरबों साल की ज़िंदगी है। मौत से सिलसिला ख़त्म नहीं होता, मौत से सिलसिला शुरू हो जाता है। तो हमें ये सोचना चाहिए, और ये सारा कुछ हमारे अंदर बिल्टन उस हस्ती ने रख के भेजा है कि तुम इसको डिस्क्राइब करो, देखो कि मैंने कायनात कैसी बनाई है। वजह क्या है कि हमें अपने अंदर का कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो उस कंप्यूटर को चलाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम कायनात के अगले जोन्स का मुताला करें। और समझदार इंसान वो होता है कि अगर उसने कहीं पे जाना है, किसी दूसरे शहर जाना है, किसी दूसरे मुल्क जाना है, तो उसका इन्वायरमेंट इंटरनेट पे वो चेक करके जाता है कि इस वक्त वहाँ पे माहौल क्या है, उसके मुताबिक वो अपने सामान की तैयारी करता है। तो हमें अपने अंदर के कंप्यूटर को जब चलाना आ जाएगा, तो हमें कायनात के मुख्तलिफ जोन हमारे ऊपर खुल जाएंगे, और हम देखेंगे अपने रब ताला की शान कि उसने कायनात के अंदर क्या क्या चीज़ें और कैसी कैसी बनाई हैं। अब इससे मुतल्लिक अगर किसी के जहन में कोई सवाल है तो ज़हीर भाई, आप माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से बता रहे हैं, और ये ऐसी बातें हैं कि जो कि आम बंदा तो समझता ही नहीं है। हमें रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात के पीछे लगाया हुआ, जो कि ज़रूरी हैं, लेकिन इनका शायद उस तरह से नहीं समझाएगा जिस तरह आप बड़ा सादे अंदाज से समझा रहे हैं कि एक लफ्ज़ बड़ा समझ आ रहा है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है इसी रब्त को आगे बढ़ाते हुए कि अल्लाह बेसिकली एक, जैसे कहते हैं ना, एक इंसान कहता है, एक अल्लाह कहता है एक मेरी चाहत, एक तेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तो अल्लाह इंसान से चाहता क्या है? देखिए, ये अल्लाह तबारक तआला, ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी ऐसी हदीस को कहा जाता है कि जो कुरान का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो कुरान की तरह अटल,
وہ زبان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے محبت سے اپنی مخلوق کو تخلیق کر دی۔ تو یہ اللہ کی چاہت ہے، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، ہم اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اس نے ہمیں تخلیق کیا۔ تو آپ یہی سوچ کے اگر یہ انسان تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچے کہ میں اللہ کے چاہنے کی وجہ سے یہاں پہ ہوں، تو ایک ربط بن جاتا ہے، اور اس کو اگر اسی کو اوپر آپ سوچنا شروع کریں تو آپ کو اللہ کی چاہت نصیب بھی ہو جاتی ہے۔ اصل میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو بنایا ہوا ہے ایک ایسی ہستی کہ جو وہ دور کہیں آسمانوں پہ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ان سے التجائیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور وہ سنتا، اور بعض اوقات قبول فوراً ہو جاتی، بعض اوقات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہیں آسمانوں پہ یا عرش کے اوپر نہیں ہے، اللہ آپ کے اندر ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ نہ ہو تو ہماری زندگی کا وجود نہ ہو۔ روح کو اللہ نے اپنا امر کہا ہے اور روح ہمارے اندر ہے، تو پھر اللہ دور کیسے ہوگی؟ تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سردی گرمی کی طرح فیل نہیں کریں گے تو وہ قربت اور چاہت بھی نہیں آئے گی، اللہ کا چاہنا ہمیں فیل ہی نہیں ہوگا۔ آپ ایسے فیل کیا کریں گے جیسے اب یہاں پہ پنکھا چل رہا ہے، ہوا لگ رہی ہے، گرمی ہے، پسینہ آ رہا ہے، اس طرح کبھی اللہ کو نہیں فیل کرتے ہیں، نہ اتنی قربت میں کبھی سوچتے ہیں۔ وہ صرف ایک ایسی ہستی، اور بچپن سے وہ ایسی باتیں ذہن کے اندر ڈالی گئی ہیں کہ اللہ جو ہے نا وہ بڑا وہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ عذاب کر دے گا، اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ یوں کرے گا، جہنم ہے وہ اس کے اندر ڈال دیں گے۔ تو یہ باتیں آپ اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ذوق رکھیں تو چاہت کا پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کیوں چاہا تھا کہ میں انسان کو تخلیق کروں۔ اور پھر جب تخلیق کیا تو اپنی ملائکہ کے سامنے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 33 پڑھیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا ملائکہ کے سامنے جو ہے نا وہ فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ خلیفہ مین کہ نائب بنا رہا ہوں۔ تو ملائکہ نے کہا تھا کہ ایسے کو کہ جو فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا۔ اور پھر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء جو ہے نا آدم کو سکھا دی، اور فرشتوں کو کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ بیان کرو۔ جب انہوں نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا، اور پھر اللہ نے فرشتوں سے بھی پوچھا کہ آپ بتاؤ آپ کیا کہتے ہو، تو وہ انہوں نے کہا کہ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، تو یہ تو کوئی اور ہی علم ہے۔ تو اللہ نے اپنی صفات کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بلٹن کیا، اور صفات کا جب ہمیں جیسے جیسے صفات کا پتہ لگے گا ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اور اللہ کی چاہت کا پتہ لگ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ آپ دیکھیں گے ہم آنکھ سے نہیں دیکھتے، ہم روشنی سے دیکھتے ہیں۔ اگر ابھی لائٹ بند کریں تو کچھ نظر نہیں آئے گا، روشنی ہوگی تو نظر آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین و آسمان کا۔ تو اللہ کی وجہ سے تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی صفت ہے سمیع، اللہ سننے والا، سب سے بڑا سننے والا، تو اس کی صفت سے ہی ہم سن رہے ہیں۔ بصیر اللہ کی صفت ہے، اس کی صفت سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر اس طرح فیل جب کریں گے اپنے آپ کو کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہے کیونکہ روح کی وجہ سے، تو پھر اس کی قربت بھی فیل ہوگی، اس کی چاہت بھی فیل ہوگی۔ نہیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ بچوں سے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، یہ غلط کام نہ کرو، تو کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے؟ کیا کیسے بچوں کو ہم سمجھائیں کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا؟ بچوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے، پہلی تو بات یہ کہ یہ ناراض کا ورڈ بھی یہ بھی سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ پہلے یہ اس کا مطلب آپ کو یہ پتہ ہے کہ اللہ ہمارے سے راضی ہے، اس چیز کی شورٹی ہے، تو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر یوں کریں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ ناراضگی کی بات نہیں، آپ بچوں کو کہیں کہ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو گناہ ثواب والی بات کی طرف نہ جائیں کہ جی یہ گناہ ملے گا یا اس سے ثواب ملے گا۔ آپ بچے کو کہیں کہ تم ٹائم اور اسپیس میں قید ہو جاؤ گے،
حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو وہ ٹائم اور اسپیس سے آزاد جگہ ہے. جنت مین ٹائم اور اسپیس نہیں ہے وہاں پہ. یہ ہے جگہ عالم ناسوت جدھر ٹائم اور اسپیس کے اندر آدم جب وہ شجر کے پاس چلے گئے تو وہاں سے ظالمین میں شمار کیا خود کو, اور پھر وہ اسپیس ٹوٹ گئی اور یہ ٹائم اور اسپیس غالب آ گئی. ٹائم اور اسپیس کے اندر اب ہم قید ہیں. تو یہ مطلب ہوتا ہے گناہ کا اور ثواب کا. اکثر بڑی بوڑھیاں بچوں کو کہتے تھے یہ نہیں کرنا گناہ ملے گا. تو گناہ کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم اور اسپیس میں اگر آپ کے پاس 5 فٹ کی کوئی جگہ ہے تو آپ سے کوئی غلط کام ہو گیا تو اب وہ 2.5 فٹ رہ گئی, یعنی آپ کی اسپیس شرینک ہو رہی ہے. اور ثواب کا مطلب ہے کہ اسپیس ٹوٹ رہی ہے ٹائم اور اسپیس سے. اب یہ عبادت کا مقصد ہے. عبادت کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے, ثواب کمانا نہیں. ٹائم اور اسپیس کا جو آپ کے اوپر گرفت ہے وہ کمزور ہو, اتنی کمزور ہو کہ وہ بالکل ٹوٹ جائے, اور آپ وہ ذہن حاصل کر لیں جو حضرت آدم علیہ السلام کا جنت کے زون میں تھا. تو یہ جو خوف ہے اس کا مطلب ٹائم اور اسپیس کی قید ہے. ٹائم اور اسپیس کی کیا ہے خوف ہے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں میرے جو دوست ہیں ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے. تو ہم لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوست نہیں بنائے گا, یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. ہاں اس طرح کہہ سکتے ہیں. یہ نہ کریں کہ ناراض ہو جائے گا, یہ کہیں کہ دوست نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ. ذہن جائے دوستی کی طرف. بچے کو فیل ہو کہ میں نے کسی ہاں خوف نہیں ہونا چاہیے, اللہ کا ذوق ہونا چاہیے. نہیں کہ یہ بار بار یہ موجود ہے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, یہ نہ کرو وہ نہ کرو. وہ بس ایسے ہی ہے نا, سن کے جو بچپن سے ایک بات آپ بچے کو کہتے رہے. اس کا ایسے ہی ہے نا, کسی بچے آپ کوئی ایک بچہ چھوٹا اس کو کسی کمرے میں بند کر دیں اور اس کی ایسے ہی تربیت کریں, اس کے سامنے کوئی بھی نہ چلے. جب بھی کوئی اس کو کھانا دینے آئے, کوئی فیڈنگ کرنے کے لیے آئے تو وہ جس طرح بچے کرولنگ کرتے ہیں نا اس طرح کرتے ہوئے آئے ہیں بچے کے پاس اور اس کو ویسے ہی کھلائے پلائیں. ساری عمر بچہ کھڑا ہو کے نہیں چل سکتا. کیوں کہ ہم نے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 پاؤں پہ کھڑے ہو کے چل سکتے ہیں. اس نے دیکھا ہی نہیں ہے, اس کا عقیدہ ہی نہیں بنا. بچے سے مائیں باتیں اس لیے کرتی ہیں کہ وہ سیکھے بات کرنا. اس کو پتہ لگتا ہے کہ یہ کچھ ہونٹیں لگ رہے ہیں, آواز آ رہی ہے تو ایسے بات کرتے ہیں. بچہ بات کرنا سیکھ گیا. تو یہ خوف 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 شروع سے لے کے جب خوف خوف سنتے رہیں گے تو بس پھر وہ ایسے ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھے اور وہ کوئی غلطی ہوئی تو وہ تھوڑا برسائیں گے. آخرت کی زندگی کے بارے میں بتاؤ, کیسی زندگی ہوگی, کیسے رہیں گے وہاں پہ, جیسے دنیا میں اس طرح ہی رہنا کیا ہوگا. یہ جو اگلا کائنات کا جو زون ہے نا اس کو کہتے ہیں عالم اعراف. وہاں پہ جب انسان چلا جاتا ہے, ہم زیادہ تر تو جاتے ہیں سڈن, پلاننگ سے نہیں ہوتا کیونکہ موت آ گئی, کسی کو ٹائم کا نہیں پتہ. اب وہ جا کے ایک دم, اب وہاں پہ جو زون ہے وہ یہاں سے 1000 گنا بہتر ہے. اس کی سپیڈ 1000 گنا زیادہ ہے. قرآن پاک کی آیتیں ہیں کہ ہمارا ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر, ہمارا ایک دن تمہارے 10,000 سال کے برابر, ہمارا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر. تو یہ کائناتی زون ہے جن کا ذکر کیا گیا. یہ آیات میں تفکر کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی کائنات, کیسا ربط اور کتنی ہی خوبصورت پھیلائی ہوئی. تو وہ جیسے جیسے آپ کی سوچ کے اندر گہرائی آتی ہے چیزیں آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمیں سوچنے کی اور تفکر کرنے کی عادت مزمل کا سوال ہے. چچا جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ملیں گے. بالکل ملیں گے. اور یہ جو جنت کیا یہاں ہے, پہ جنت کیا ہے یہ بھی تو بتاؤ. یہ مزمل کا سوال بہت اچھا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا کہ اکثر کہ ہمیں نبی پاک ملیں گے مرنے کے بعد, یا قبر میں ملیں گے, یا ہم فرشتوں کو دیکھیں گے, یا دیگر انبیاء کو دیکھیں گے. تو یہ بات بہت سننے میں پڑھنے میں بڑی اچھی لگتی, لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لہا ما کسبت, جو یہاں پہ بھوگ بلا ہو ما کسبت, وہ آگے کاٹو. اگر آپ نے یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو بویا ہے تو آگے حضور کی زیارت بھی ملے گی. اگر آپ نے یہاں پہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قربت کو بویا ہے
तो आगे आप कायनात में हर जगह अल्लाह की कुर्बत को काटेंगे, हासिल होगी आपको। यही तो सारा अल्लाह ताला का जो बनाया हुआ सिस्टम है कि यहाँ पे आके आपने जो चीज़ बो दी वो आगे काटेंगे, और वो आपके लिए है। जो चीज़ आपने यहाँ पे इस जोन में इल्म बना लिया, वो ही इल्म आपको पूरे जितने जब तक क़यामत नहीं आती और आप कायनात के जिस जिस जोन से गुजरेंगे वो आपके साथ रहेगा। अगर यहाँ पे इल्म नहीं है तो फिर आगे भी नहीं है, ता क़यामत नहीं है। इस जगह पे आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं की तो आगे भी कहीं पे नहीं करेंगे, क्योंकि कुरान की आयत इसके ऊपर शाहिद है कि जो बोएंगे वो काटेंगे, तो जो बो लिया वो आगे आपको मिलेगा। चाचू फिर अल्लाह ताला असली में नाराज होते हैं? नहीं होता। अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं, और नहीं, नाराज़ फिर हम- नहीं थे। अल्लाह ताला ने सिस्टम बना दिया और उसके पैरामीटर सेट कर दिए, हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, और इसके अंदर कोई मज़हब, कोई मिल्लत, कोई कुछ नहीं है। जो सिस्टम के ऊपर पूरा उतर जाएगा वो चीज़ कायनात में उसको मिल जाएगी। तो चाचू कोई कहता है कि हमारे ख्वाब में नबी पाक आए हैं, तो वो वाकई में आते हैं? हाँ बिल्कुल आते हैं। तो फिर वो आगे जाके भी ऐसे ही नजर आएंगे? ख्वाब में अगर आपने देखा है तो ख्वाब में आपको नज़र आ जाएंगे, और असली ये फिर नहीं नजर आएंगे? असली आपको फिर इसके लिए और कुरान पाक पे तफक्कुर करना पड़ेगा, दुरूद पाक पढ़ना पड़ेगा नबी पाक पे, फिर आपको ज़ियारत होगी। वही वो आखिरत में किस तरह रहेंगे लोग, एक जैसे ज़हन के जो लोग होंगे वो रहेंगे ना आप इसमें, आगे जिस तो तरह हम लोग यहाँ पे रह रहे दुनिया में इसी तरह रहेंगे वहाँ पे भी। आलम अराब में ये होता है कि आप जैसे ही आगे आलम अराब में शिफ्ट हुए तो वहाँ पे जो आपका ज़हन है उस ज़हन के लोग आपको मिल जाएंगे। जैसे आप किसी शादी ब्याह में जाएं, थोड़ी देर बाद जी बारात लड़का लड़की वाले इकट्ठे होते हैं किसी हॉल में या किसी मार्केट के अंदर, तो थोड़ी देर बाद 5 से 10 मिनट में आप देखते हैं मुख्तलिफ टेबलों पे मुख्तलिफ लोग जाके बैठ जाते हैं। अब वो सारे हम ज़हन लोग होते हैं, हर बंदा कहता है कि यार मेरे जैसे लोग मेरे साथ बैठे हो, मेरा टाइम अच्छा गुजरेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही हो, यहाँ से जब आगे मुंतकिल होंगे जो आपके ज़हन के लोग हैं वहाँ पे जहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और अब आपने क़यामत वहाँ पे रहना। वहाँ पे कोई रिश्ता नहीं होगा आप इसमें माँ बहन का। रिश्ते नाते जो है ना वो इसी जोन में है, पहचान के लिए आगे कुछ नहीं है। और ये आगे जो ड्यूटियाँ देनी वो फरिश्तों ने देनी है कि इंसानों ने देनी है? फरिश्ते भी हैं और इंसान भी हैं। इंसानों को मोहदे मिलेंगे अपने काम में। इंसान जो अल्लाह ताला के निज़ाम में इंसान काम कर रहे हैं और जो मलाइका से काम लेते हैं, क्योंकि फरिश्तों ने सजदा ये किया। पता था, लगता था फरिश्ते ही काम करेंगे सारे। हरम का एक सवाल है, हरम क्या? तो बाबा अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों बनाया? फरिश्ते भी तो थे उनकी इबादत करने के लिए। तो यही तो बात थी ना, अल्लाह ताला ने जब कहा कि मैं ज़मीन पे अपना नायब बनाने लगा हूँ, तो फिर फरिश्तों ने जवाब दिया कि या अल्लाह अगर आपकी हम्द और तस्बीह करनी है तो हम काफ़ी हैं। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 30 से 33 के अंदर लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नायब बनाया, यानी अब जो उनको इल्म मिला वो हमारे पास भी है, क्योंकि हम उनकी औलाद हैं। अल्लाह ताला ने कायनात का सिस्टम ऐसा बनाया है कि कायनात को चलाने के लिए जो नायबीन है अल्लाह के, वो इसमें काम करते हैं और वो मुख्तलिफ काम लेते हैं। तो चाचू जैसे वो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि अगर हो कोई काबिल तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। तो अल्लाह ताला जो है ना वो इतने बड़े अगर कोई काबिल हो तो अल्लाह ताला नई दुनिया भी बना के दे सकते हैं उसको। तो हमें काबिलियत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, अपने अंदर का जो कंप्यूटर है ना उसको चलाना सीखना चाहिए कि हम अपनी रूह से कैसे वाकफियत हासिल करें, रूह से कैसे काम लें, क्योंकि रूह ने अल्लाह ताला को देखा हुआ है और रूह अल्लाह ताला का हिस्सा है और वो हमारे अंदर है, तो फिर अल्लाह ताला हमारे अंदर हुए ना। तो चाचू फिर अभी हम दुनिया में एग्जाम दे रहे हैं, आगे जाके रिजल्ट मिलेगा। हाँ, इसको एग्ज़ाम ही समझें आप
कि आप यहाँ पे एग्जाम दे रहे हैं, आगे आपको यहाँ पे आपको पता लग गया था ना पेपर अच्छा हुआ है बुरा, मुझे पता लग गया था। हमेशा ये सोचें कि हम यहाँ पे रह नहीं रहे बल्कि यहाँ से गुजर रहे हैं। व्यूअर्स, ये आज का था, हमारी एक नशिस्त थी, इसमें ज़हीर भाई ने बड़ा ज़बरदस्त हमें एक्सप्लेन किया है। मेरा ख्याल से सब के पास कोई नई बात आई है, सीखी है, और इन्हीं बातों के साथ, इसी सीखने के साथ हम ज़हीर भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज हमें कीमती टाइम दिया। और व्यूअर्स, आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक करें ना करें, हम आपसे सब्सक्राइब का कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें इल्म के वो मोती हैं वो समेट लें, तो इसको ज़रूर देखिएगा, ज़रूर एक दफ़ा, ठीक है। और ये नशिस्त हमारी होती रहेगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।